So today we shall discuss about the property. Can anybody tell me what is meant by the word property? Internal energy, sir. Internal energy is a property, but I need the definition of the word property. What is meant by this property? For example, if you take a substance, it may have certain Any properties. If you take some, measurable or in the yeah, it is measurable. It is nothing but a object? characteristic. It is a characteristics of a substance which can be measured. See, if I take this water, a bottle of water. So here, water is a substance. So if you observe, this water will have certain characteristics. So if you touch it, if you feel it as a cold, if you feel it cold, then we will say that a particular property, it is having a particular property. Can you tell me what is the property? Mass. Coldness. Coldness. It's not coldness. Simply by touching this water inside, you will feel some sense. You will feel some sense like coldness. So, can you measure the coldness? Yes, sir. Okay. One more property. Let us say I have taken this bottle and I will bring one more bottle which is smaller than this one. Now tell me what is the difference between this one and this one? Assume that this is also a bottle. Size. Size. Size, sir. Size in the sense Mass. volume. Okay. Can I say it volume? ఇందులో నాకు 1.5 లీటర్ పడితే మరో బాటిల్లో 1 లీటర్ పడుతుంది లేదా హాఫ్ లీటర్ పడుతుంది. So that means the volume is different. Here both the substances are water, but they differ in terms of their volumes. Here it is 1.5 liter, but in that bottle that is half liter, say. So that volume is a property. Similarly, hotness or coldness అని చెప్పడం కోసం we use the word the temperature. So you can measure the temperature. So this temperature is also a quantity which can be measured. So here this property can be defined as any observable characteristic. Any observable characteristics of a body. See, simply by observing this bottle, you can say this bottle consists of water, full of water. That means the entire volume of the bottle is occupied by the water. So here you can observe this. For example, if I drank some water, so then the water level will reach this position. Then also you can observe the volume of the water. So this is an observable characteristic. Similarly, if you touch it, or if you touch it, you may feel it as cold or hot. So you can observe it. So temperature is an observable characteristic. So that's why I can define the property as any observable characteristics of a substance. Sorry. Any observable characteristics of a substance is called as a property. And also we know that these properties are measurable. These properties are measurable. Okay, right. So you can measure the temperature. You can measure the volume. Also you can measure the pressure also. See, for example, if you take this bottle, initially it is having some water, and it is having some pressure. Okay, for example, if I rinse like this, what happens to the water pressure? What happens to it? It Definitely will shake, sir. yeah, definitely the pressure inside the bottle will be increased for the time being. After that again it will reach to the normal position, but initially గా దానికి మీరు ఇచ్చిన ఫోర్స్ వల్ల కొంత ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, and you can observe that increase in pressure also. So this is all these are observable and measurable. See, the temperature can be measured using a thermometer, and the pressure can be measured using a pressure gauge, and also the volume can be measured. So there are different measuring things. So all these things, observable characteristics, are called as properties. So examples for properties are, the first one is pressure,
వాల్యూమ్, టెంపరేచర్, ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే బాడీ లోపల ఎంత ఎనర్జీ ఉందని అది మీకు తర్వాత చెప్తాను దాని గురించి, ఎంట్రోపీ, ఎంథాల్పీ. సో Sir, mass, sir. Mass. yes, mass, all these are properties. Okay, well, now we shall classify these properties into two categories. అవేంటో చూద్దాం. Classifications of properties. There are two types of properties. There are extensive properties and intensive properties. See, classification, I will write it here. Classification of properties. The first one is extensive property. And the second one is intensive property. There are two types of properties. See, extensive property ante mareem ledhu, if the property is dependent upon the mass. ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ ఆ సబ్స్టెన్స్ యొక్క మాస్ పైన డిపెండ్ అయినట్టుగా అయితే దాన్ని మనం ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ అంటాం. So there are two types of properties. The first one is extensive property and the second one is intensive property. So extensive properties are dependent upon mass of the substance. So they depends upon. And these intensive properties are independent of the mass. Am I audible, students? Sir. Okay, okay. Screen పైన కనిపిస్తుంది కదా? Hello. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Right. Visible. Sir. Okay. So extensive property and intensive property. So extensive property ante they depends upon the mass అని చెప్పుకున్నాం, and intensive property ante they are independent of the mass అని మనం చెప్పుకున్నాం. So let us have an example so that we can classify these extensive properties and intensive properties. So let me take a system in a rectangular box. లోపల ఒక గ్యాస్ అవనేయండి, ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. ఇలా రెక్టాంగులర్ బాక్స్ ఒకటి తీసుకున్నాను, అందులో ఏదో ఒక గ్యాస్ ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ రకంగా దీస్ ఆర్ ద గ్యాస్ పార్టికల్స్ మొత్తం అంతా ఆక్యుపై చేస్తుంది అనుకుందాం, రైట్? సో దిస్ గ్యాస్, సో దిస్ ఇస్ అ సిస్టమ్ అండ్ లెట్ మీ రైట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో దిస్ ఈస్ ఎ సిస్టమ్ and this is boundary, we know that, and everything outside the system is surroundings, right? So now this system, say this is a gas, idhe mano gas anukundam for example. This gas is having certain properties like deeniki ఏ properties untayante pressure, volume, see pressure, volume and temperature. మూడు ప్రాపర్టీస్ మనం తీసుకుందాం. There are so many properties and also you can take it as mass. So these are the four properties. Okay, now if you observe pressure, see this pressure can be measured by using a pressure gauge, and this volume also can be measured by using a pressure some volume measuring devices there. You can measure simply, or by calculating the dimensions also you can calculate the volume occupied by the gas, and also the temperature can be measured by using a thermometer, and the mass can be measured by using a weighing scale, right? Now assume that it is having a pressure of 2 bar and volume of 10 cubic centimeters and the temperature of say 40 degrees and mass of 50 kgs. So let us assume that these are the properties of the particular substance or system, right? Now let us assume that if I cut this system into two, correct ga exact ga half la cut chesi anukundam. Now there are two parts, so this is part 1 and this is part 2. Assume that it is cut at its middle exactly. Now tell me, let us take the part 1 కి మనం చూసుకున్నట్లయితే
Now tell me, what will be the pressure value now? 1 bar. Huh? P1. Okay, initially the pressure is 2 bar. Now what will be the pressure value? Bar. Huh? 1 bar అవుతుందా? అవ్వదు సార్. అవదు. Okay, leave it. Pressure పక్కన పెడదాం. Let us take the temperature. What will be the temperature value? సార్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి కదా సార్. అవును సార్ కాన్స్టెంట్ అంతే కదా, మీరు అది Pressure డివైడ్ con- చేయక ముందు ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో డివైడ్ చేసిన తర్వాత అంటే టెంపరేచర్ ఉంటుంది. Am I right or not? Yes, sir. Okay, right. So in this case the pressure also the same. Pressure కూడా మారదు మీకు. ప్రెజర్ ముందు ఎంత ఉందో ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉంటుంది. మీరు ఎన్ని చిన్న మొక్కలు చేసినా సరే మధ్యలో అంతే ప్రెజర్ ఉంటుంది. రైట్. సో ద టెంపరేచర్ ఇస్ 40 degrees only. Now what happens to the volume? వాల్యూమ్ మారుతుంది సార్. వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంటా సార్. సో ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉంది? 10 సెంటీమీటర్, 10 cubic centimeters ఉంది. సో మనం కరెక్ట్ గా హాఫ్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి 5 cubic centimeters. Very good. Next, what happens to the mass? 25 kg. Obviously ఆ మాస్ ఇది కూడా విడిపోయింది కాబట్టి ఇది 25 kgs అవుతుంది. అంతేనా? The Yes, same holds good for the second part also. Second part తీసుకున్నప్పటికీ అక్కడ ప్రెజర్ అనేది 2 bar ఉంటుంది, 5 centimeters cube వాల్యూమ్ ఉంటుంది, టెంపరేచర్ మాత్రం 40 ఉంటుంది, అండ్ 25 kg will be 25 kg. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టుగా ఈ ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ అనేది దీని యొక్క సైజ్ పైన డిపెండ్ అయ్యి లేవు. మీరు దాన్ని మరో 4 ముక్కలు చేయండి. ఇలాగా మరో 4 ముక్కలు చేసినా సరే దే విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ వాల్యూస్, 2 bar and 40 degrees only. అంతేనే కదా? Yes, sir. So that's why Yes, sir. they are not dependent upon the mass. ఈ మొత్తం మాస్ పైన అవి డిపెండ్ అయ్యి లేవు. So that's why these two properties are called as intensive properties. They are not dependent upon the mass. But if you take this volume and mass, they are depending on the mass. Mass adago mass పైన డిపెండ్ ఉంటుంది వదిలేయండి. Here the volume is depending upon the mass. మాస్ పెరిగితే వాల్యూమ్ పెరుగుతున్నది. ఇక్కడ మాస్ తగ్గిపోయింది, ఆబ్వియస్ గా వాల్యూమ్ కూడా తగ్గిపోయింది. సో here these are called as extensive properties. Volume and mass are called as extensive properties. Right. So let us have some other examples for also extensive properties. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఇవే కాకుండా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ గుర్తుంచుకోండి, ఇవి తర్వాత మీకు వీటి గురించి వస్తుంది. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ ఎంథాల్పీ. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది అంటే లోపల ఎంత ఎనర్జీ ఉంది, ఇంటర్నల్ గా ఎంత ఎనర్జీ ఉంది అనేది. సో ఆబ్వియస్ గా సగం తగ్గించాం అనుకోండి, లోపల ఉన్న ఎనర్జీ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో ఇనిషియల్ గా మీకు ఒక 50 kilojoules ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంది అనుకోండి, ఇలా దీన్ని హాఫ్ చేస్తే ఆబ్వియస్ గా మాస్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి 25 kilojoules ఆఫ్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో extensive property. Similarly, enthalpy is also an extensive property. అలాగే intensive properties కి వస్తే pressure is a intensive property. సార్ ఏంటమ్మా ఎంథాల్పీ అంటే లోపల ఉన్న హీట్ కంటెంట్ కి సంబంధించిన ఒక ప్రాపర్టీ. మీకు దాని గురించి తర్వాత వస్తుంది. ఓకేనా? లోపల ఎంత హీట్ ఉంది అని చెప్పేది ఎంథాల్పీ. దట్స్ ఆల్సో మెజర్డ్ ఇన్ kilojoules. రైట్. అలాగే ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ కి వస్తే ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్. ఇవే రెండు కాకుండా మనకి డెన్సిటీ అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఒక కేజీకి ఎంత వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అనేది. సో దట్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ అండ్ దట్స్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద మాస్. సో ఈ మొత్తం మెటీరియల్ యొక్క డెన్సిటీ తీసుకున్నా సరే, ఈ మధ్యలో చిన్న కాంపోనెంట్ డెన్సిటీ తీసుకున్నా సరే, రెండు ఒకటే వాల్యూ ఉంటుంది తప్ప మారదు. సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ అన్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. అలాగే స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్, ఇట్ ఇస్ నాట్ వాల్యూమ్, ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్. అంటే ఒక కేజీకి ఎంత వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ దిస్ డెన్సిటీ. స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ అంటే ఒక కేజీ మాస్ కి ఎంత వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో ఆ ప్రాపర్టీ మాత్రం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. మళ్ళీ మొత్తం తీసుకున్నా సరే బై టోటల్ కేజీ వేస్తారు, మొత్తం వాల్యూమ్ బై ద టోటల్ కేజెస్. సో దట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్. అలాగే ఇది తీసుకున్నాను అనుకోండి, దిస్ వాల్యూమ్ బై ద టోటల్ కేజ్. సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కేసులో, ఈ కేసులో మనకి స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఎంత చెప్పండి? స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ అంటే టోటల్ వాల్యూమ్ బై మాస్. హియర్ ద టోటల్ వాల్యూమ్ బై 10, ద మాస్ ఇస్ 10.
Okay, so this is how much? 1/5 అంటే 0.2. So this is the specific volume. So ఎక్కడికి రండి టోటల్ మాస్ ఎంత? So total volume ఎంత ఇక్కడ? 25 kgs. Volume is 5 5, mass cubic. is 25. So this is also 25. same 0.2 వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా 5/25. This is also 0.2. So దాని అర్థం ఏంటి? Specific volume is also independent of the mass. Volume is మళ్ళీ dependent on the mass. Specific volume మాత్రం mass పైన dependent ఉంటుంది. So that is an intensive property. అర్థమైందా? What is meant by Yes, an sir. extensive property and what is meant by an intensive property? Right. Yes, sir. All of you please wait for a while. So what is meant by this state? So state represents the physical condition of the body. The physical condition of the body. Okay. See, already మన టైం అయిపోవచ్చింది, ఇంకా 10 నిమిషాలు ఉంది. The physical condition of the body. Of the body. So what does it mean? See, let us take a system once again. So లోపల ఏదో ఒక మ్యాటర్ ఉంది. So and it is having a particular value of pressure, volume and temperature, for example. So ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రెజర్, వాల్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్ ఉన్నంతసేపు ఇది ఒక స్టేట్ లో ఉంది అని చెప్తాం. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక ప్రెజర్ ఎంత తీసుకున్నాం? 2 bar తీసుకున్నాం. అలాగే వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు 10 cubic centimeters తీసుకున్నాం. టెంపరేచర్ ఈక్వల్ టు 40 degrees తీసుకున్నాం. 40 degrees Celsius. సో ఈ మూడు మారనంత వరకు, అంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏవి, ఈ మూడే కాదు, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్, చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఒక సబ్స్టెన్స్ కి. ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏవి మారనంత వరకు we will say that the system is in the same state. సిస్టమ్ అనేది అదే స్టేట్ లో ఉంది అని చెప్తాం. సో దట్స్ వై ద స్టేట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ can be described these by these properties. So the state of the system is described by these properties. అంటే ఏంటి? ఒక సిస్టమ్ ఏ స్టేట్ లో ఉంది అన్నది మనం తెలుసుకోవాలంటే వీ షుడ్ నో ద ప్రాపర్టీస్, నాట్ ఓన్లీ దీస్ 3 అదర్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో. అవన్నీ మనం తెలిసినట్టుగైతే మన సిస్టమ్ ఒక స్టేట్ లో ఉంది అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ అంటే ఏంటి? సి ఆ సిస్టమ్, అదే సిస్టమ్ నేను తీసుకుంటున్నాను. ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్రెజర్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ టు 3 bar and the volume remains same. For example, temperature అనేది say 40 degrees Celsius ఉంది అనుకుందాం. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ లోపల ఉన్న ప్రెజర్ పెరిగింది అనుకుందాం. పెరిగితే అప్పుడు కూడా సిస్టమ్ ఇదే స్టేట్ లో ఉందా, స్టేట్ మారిందని చెప్తామా? స్టేట్ మారిందని సో సిస్టమ్ యొక్క స్టేట్ మారింది అంటే దాని యొక్క ఫిజికల్ కండిషన్ మారింది. సో ద సిస్టమ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ స్టేట్, అంటే ఒక స్టేట్ నుంచి మరొక స్టేట్కి వెళ్ళింది. సో సిస్టమ్ ఒక స్టేట్ నుంచి మరొక స్టేట్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఎనీ వన్ ప్రాపర్టీ హ్యాస్ టు బి చేంజ్. ఈ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ లో, మనం చెప్పుకున్న ప్రాపర్టీస్ లో ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ చేంజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, చేంజ్ అయిపోతే దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ద సిస్టమ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ స్టేట్, అంటే ఆ స్టేట్ నుంచి మరొక స్టేట్కి వెళ్ళిపోయింది. కనీసం ఒక్క ప్రాపర్టీ మోర్ దెన్ వన్ అయినా అయితే అవ్వచ్చు. ప్రెజర్, ఇక్కడ మనకి ప్రెజర్ ఒకటే పెంచి చూసాం, వాల్యూమ్ కూడా పెంచవచ్చు, టెంపరేచర్ కూడా పెంచవచ్చు, అలా 3 కలిపి పెంచవచ్చు, అన్ని మారచ్చు, లేదా కనీసం ఒకటి మారితే చాలు. We can say that the pressure has been changed. So such situation is known as change of state. Okay, right. Well, now state అంటే మీకు అర్థమైంది కదా, చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే మీకు అర్థమైంది, రైట్? చెప్పు, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Now let us take another term, that is path. పాత్ అంటే ఏంటో మనం చూద్దాం. సో పాత్ అంటే ఏంటో చూడడానికి బదులు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, లెట్ మీ టేక్ ఎ వెజల్ లైక్ దిస్ అండ్ దిస్ వెజల్ ఈస్ హీటెడ్.
and you have some water inside this vessel. So initially it is having a value of P, V and T. Same values మనం ఊహించుకుందాం, ఏదైనా పర్లేదు. Say pressure is 1 bar అనుకుందాం, and the volume is set 10 cubic centimeter, and the temperature is initially atmospheric temperature 37 degrees అని తీసుకున్నాం, for example, right? And now I will take a graph sheet. సో ఈ గ్రాఫ్ షీట్ పైన ఇక్కడ నేను టెంపరేచర్ తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ నేను ఎంట్రోపీ తీసుకుంటాను. ఎంట్రోపీ ఇస్ ఆల్సో ప్రాపర్టీ. మీకు ప్రస్తుతానికి ఎంట్రోపీ గురించి వరి అవ్వద్దు, ఎంట్రోపీ గురించి నేను మాట్లాడను, ఓకే? లేదా ఎంట్రోపీ ఎందుకు, కొన్ని ప్రెజర్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు ఎంట్రోపీ తెలియదు కాబట్టి నేను ప్రెజర్ తీసుకుంటాను. సో ఇక్కడ నేను ప్రెజర్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ నేను టెంపరేచర్ తీసుకున్నాను, ఓకే? సో ఇనీషియల్ గా ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ పర్టికులర్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రెజర్. ఈ ప్రెజర్ ఎంత అనుకున్నాం మనం? దిస్ ఇస్ 1 bar. And it is having a particular value of temperature. ఎంత ఇది? 37 degrees Celsius. So this is the point 1. Okay. Now heat చేశారు. హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? What happens to these properties? Properties అలాగే ఉంటాయా, మారుతాయా? కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి సార్. కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయా హీట్ చేస్తే? What happens to the temperature? టెంపరేచర్ మారుతుంది సార్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Temperature మారుతుందా, మారదా? మారుతుంది సార్. So definitely the temperature is increased. Now can we say that the system is still in the old state, same state? నో No సార్. sir. No. So we can say that the system has been changed to a new చేంజ్ state. ఇట్ స్టేట్. కొత్త స్టేట్ కి చేంజ్. సో మీరు అలా చేస్తే మీరు ఎంతవరకు హీట్ చేశారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్, దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ టెంపరేచర్, ఫైనల్ టెంపరేచర్ మీరు ఎంతవరకు అంటే 90 degrees Celsius వరకు హీట్ చేశారు. హియర్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ ద ప్రెజర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది అనుకుందాం. సో అంచేది ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడికి వచ్చాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ స్టేట్ అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద స్టేట్ 1 and this is the state 2. So what is the temperature at this point? 90 degrees Celsius. 90 degrees Celsius. So ఇక్కడ నుంచి ఈ స్టేట్, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ స్టేట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ స్టేట్, ఇనిషియల్ స్టేట్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్. స్టేట్ 1 నుంచి స్టేట్ 2 కి సిస్టమ్ మారింది, అంతేనా? సో ద సిస్టమ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ స్టేట్. వెల్ సి మనకి టైం ఆల్రెడీ అయిపోవచ్చింది. We have only 3 more minutes. At any time it may be disconnected and after that you have to reconnect again. Okay, right. Now ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఒక విషయం నాకు క్లారిఫికేషన్ కావాలి. When the system is changing from state 1 to state 2 అంటే ఏం జరిగింది? టెంపరేచర్ 37 degrees నుంచి 90 degrees 90 degrees Celsius. సో 37 నుంచి డైరెక్ట్ గా 90 మారిపోయిందా? మధ్యలో టెంపరేచర్ పాస్ చేస్తూ టెంపరేచర్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంతేనా? అంటే 37 కాస్త 38 అవుతుంది. అంటే 38 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 39 అవుతుంది, 40 ఇలా 40 ఇలా వచ్చి ఫైనల్ గా 89, 90 ఇలా వస్తుంది. అంటే ఏంటి దాని అర్థం? ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 38 కి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మరొక స్టేట్ వచ్చింది ఆ సిస్టమ్ కి, అంతేనా? మళ్ళీ మీరు ఇంకా హీటింగ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ మళ్ళీ టెంపరేచర్ పెరిగింది, మరొక స్టేట్ కి వచ్చింది 39. అలాగా సిస్టమ్ స్టేట్ 1 నుంచి స్టేట్ 2 కి వచ్చే లోపల మధ్యలో డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అన్ని దాటుకుంటూ వచ్చింది. am I right or not? yes sir. డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అన్ని దాటుకుంటూ వచ్చింది. సో అలా దీస్ స్టేట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్, అంటే మధ్యలో ఉన్న స్టేట్స్ అని. సో ఇటువంటి స్టేట్స్ అన్ని నేను కలుపుతూ ఒక లైన్ కానీ డ్రా చేసినట్టుకైతే దిస్ లైన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ path of the system. That line is known as the path of the system. So it is a line which connects all the intermediate states when a system is changing from initial state to final state. It is known as the path of the system. అర్థమైందా? Yes sir. Right. What about Yes, sir. Gomalashpur students? Yes Real sir. students. Okay, good. సో మనకి జూమ్ మీటింగ్ లో మనకి 40 నిమిషాల మించి మీటింగ్ చెప్పుకోలేము, ఆల్రెడీ టైం అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్ ని డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. డిస్కనెక్ట్ చేసి మళ్ళీ రీకనెక్ట్ అవుతాను. సో దట్స్ వై ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ యూ టు రీకనెక్ట్ వన్స్ అగైన్.
So that is about the path. And the next term is process. So what is meant by a process? So generally a process అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే when the system has been changed its state, అంటే సిస్టమ్ తన యొక్క స్టేట్ ని మార్చుకున్నప్పుడు then we will say that the process has been done. So this denotes a process. The term process denotes the change of state of a system. So it denotes change of state of a system. సో ఎప్పుడైతే ఒక సిస్టమ్ యొక్క స్టేట్ చేంజ్ అయిందో అప్పుడు మనం చెప్పగలం ఓకే ఏదో ఒక ప్రాసెస్ అక్కడ జరిగింది అని. సో ఇట్ డినోట్స్ ద చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ సిస్టమ్. సో ఏ సిస్టమ్ అండర్గోస్ ఎ ప్రాసెస్, దీన్ని మరో రకంగా డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఏ సిస్టమ్ అండర్గోస్ ఎ ప్రాసెస్ వెన్ ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్. సో సిస్టమ్ ఎప్పుడు ప్రాసెస్ అవుతుంది? when it changes from one state to other state. సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టుకైతే సిస్టమ్ అనేది స్టేట్ 1 నుంచి స్టేట్ 2 కి మారింది, అంతేనా? అంటే ఇనిషియల్ స్టేట్ నుంచి ఫైనల్ స్టేట్. ఇనిషియల్ స్టేట్ నుంచి ఫైనల్ స్టేట్, కానీ ఏదో ఒకటి మొత్తానికి స్టేట్ మారితే చాలు, ఒక స్టేట్ నుంచి మరొక స్టేట్ కి మారితే దెన్ వి విల్ సే దట్ ద సిస్టమ్ హ్యాస్ అండర్గాన్ త్రూ ఎ ప్రాసెస్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రాసెస్. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్, థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, వాటి గురించి మనం తర్వాత చెప్పుకుంటాము. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టుగైతే ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ లో మనకి ప్రెజర్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. వాయిస్ వినిపించట్లేదు. నీకు ఒక్కడికి కనబడట్లేదా? మిగతా వాళ్ళకి ఎలా ఉంది? వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే, నీకే ఓకే అమ్మా, నీకైతే సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేసుకో. ఏం చెప్తున్నాను? యా, ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టుకైతే ఇక్కడ ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది, టెంపరేచర్ మాత్రం మారింది. సో ఈ ప్రాసెస్ ని నేను కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. కెన్ ఐ సే లైక్ దట్? సిన్స్ ద ప్రెజర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్, ఈ ప్రాసెస్ లో ఏం జరిగింది? సిస్టమ్ స్టేట్ 1 నుంచి స్టేట్ 2 కి చేంజ్ అయింది. సో ఆ ప్రాసెస్ లో ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది కాబట్టి నేను దీన్ని కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ అని కూడా అనొచ్చు. అలాగే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, దాని గురించి మనకు తర్వాత వస్తుంది, ప్రస్తుతానికి అయితే అవసరం లేదు. For the time being, you just learn what is the meaning of the process. The term process, right? Next, one more process is there that is called as quasi-static process. ప్రాసెస్ గురించి మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. అంటే ఏంటి? సిస్టమ్ ఒక స్టేట్ నుంచి మరొక స్టేట్ కి చేంజ్ అయింది అంటే. సో క్వాజీ స్టాటిక్ గురించి ప్రాసెస్ గురించి చెప్పుకునే ముందు మనం ఈక్విలిబ్రియం అంటే తెలుసుకుందాం. సో ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఆఫ్ సిస్టమ్. ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్. ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ అన్నాం. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ దిస్. So can you tell me what is the meaning of the word equilibrium? Sir, before page ఒకసారి ఓపెన్ చేయరా? Before that? Okay. సార్ పైనుంచి ఎన్ని ఫోర్సెస్ అయితే వస్తాయో కింద నుంచి కూడా అన్ని ఫోర్సెస్. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay. సో పైనుంచి ఎన్ని ఫోర్స్ అయితే వస్తాయో కింద నుంచి కూడా అన్ని ఫోర్స్ వస్తాయి. పొజిషన్ సార్. Very good. So that means what you are saying is a balanced condition. Am I right? ఒక బ్యాలెన్స్ కండిషన్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే, అంతేనా? రైట్. సో లెట్ మీ టేక్ ఏ సిస్టమ్. ఒక సిస్టమ్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను, చూడండి. ఈ సిస్టమ్ లోపల నేను ఒక గ్యాస్ ని ఏదైనా తీసుకుంటున్నాను, ఏదైనా ఒక గ్యాస్ ని ఈ రకంగా తీసుకున్నాను. ఈ గ్యాస్ కి యాజ్ యూజువల్ టెంపరేచర్, మళ్ళీ అవే ప్రాపర్టీస్ తీసుకుంటాను, ప్రెజర్, వాల్యూమ్, టెంపరేచర్. సో ప్రెజర్ ఇస్ 1 bar, 2 bar అందాం పని, వాల్యూమ్ ఇస్ 10 cubic centimeters. సరదాగా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను, అండ్ ఇట్ ఈస్ 40 degrees Celsius.
మీరు ఇలా ఒక క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ తీసుకొని ఈ ప్రాపర్టీస్ తో ఉన్న సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీస్ మారకుండా అలాగే ఉండిపోయి అనుకోండి, ఈ ప్రాపర్టీస్ మారకుండా అలాగే ఉండిపోయి, దెన్ యూ విల్ సే దట్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ద ప్రెజర్ ఈస్ 2 bar. అర్థమవుతుందా ఏం చెప్తున్నాను? బయట సే దిస్ ఈస్ ద సరౌండింగ్స్ సిస్టమ్ కి, దిస్ ఈస్ ద సరౌండింగ్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద సిస్టమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద బౌండరీ. ఇదంతా మనకు తెలుసు. బయట సరౌండింగ్స్ తో ఎటువంటి సంబంధం లేనప్పుడు లోపల ఉన్న సిస్టమ్ కి ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో ఆ ప్రాపర్టీస్ మారకుండా అలాగే ఉంటే then we will say that the system is in equilibrium. Okay, well, so ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే I will take another example. Yeah, ఇలా నేను 2 కంపార్ట్మెంట్స్ తీసుకున్నాను, మధ్యలో ఒక చిన్న హోల్ పెట్టాను. ఓకే, ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టాపర్ పెట్టాను. స్టాపర్ పెట్టాక ఇక్కడ నేను ఒక గ్యాస్ తీసుకున్నాను. ఆ గ్యాస్ యొక్క ప్రెజర్ ఏమో సే 5 bar. ఇక్కడ నేను మరొక గ్యాస్ తీసుకున్నాను. ఆ గ్యాస్ యొక్క ప్రెజర్ ఏమో 1 bar. ఓకే, సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ 2 ఛాంబర్లు ఉన్నాయి. ఈ సిస్టమ్ ఇది, ఇందులో 2 పార్ట్స్ చేసుకున్నాను. 2 పార్ట్స్ మధ్య క్లోజ్ చేశాను ప్రస్తుతానికి. ఇక్కడ 5 bar ఉంది ప్రెజర్, ఇక్కడేమో ప్రెజర్ అనేది 1 bar ఉంది. Okay, now suddenly I have removed this. Then what happens? రెండు కలిసిపోతాయి. ఈ 2 గ్యాస్లు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోతాయి, అంతేనా? సార్. సో ఇనిషియల్ గా దీని ప్రెజర్ ఏమో 5 bar ఉంది. ఆ ప్రెజర్ అలాగే ఉండిపోతుందా? లేదు సార్, అలాగే ఉండిపోతుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ప్రెజర్? చేంజ్ అంటే పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? పెరుగుతుంది సార్. తగ్గిపోద్ది. 5 bar 1 bar కలిస్తే సే 5 degrees, సే 100 degrees సెల్సియస్ దగ్గర ఉన్న వాటర్ 37 degrees సెల్సియస్ ఉన్న వాటర్ కలిపితే వాటర్ టెంపరేచర్ 130 అయిపోతుందా? లేదు సార్, ఈక్వల్ చేసుకుంటది సార్. ఈక్వల్ చేసుకుంటా సార్. ఈక్వల్ చేసుకోవడం కాదు, 2 కలిసి మధ్యలో టెంపరేచర్ ఇస్తే 45 degrees ఎక్కడ సెట్ అవుతుంది, అంతేనా? ఇది తగ్గిపోతుంది, ఇది పెరుగుతుంది, మధ్యలో 2 45 దగ్గర కలిసిపోయి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడైతే మనం ఓపెన్ చేస్తామో ఈ 2 ఉదాహరణ కలిసిపోతే దీని యొక్క ప్రెజర్ ఏదైతే ఉందో ఆ 5 bar కాస్త తగ్గిపోతుంది. అలాగే ఈ 1 bar ప్రెజర్ ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్. ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంతేనా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అలా చేస్తున్నప్పుడు ఈ బయట ఇదంతా సరౌండింగ్స్ కదా, ఈ సరౌండింగ్స్ నుంచి మనం ఏమైనా లోపలికి ఇస్తున్నామా? ఎక్స్ట్రా ప్రెజర్ లేదు కదా. అలాగే లోపల నుంచి బయటకి తీసుకుంటున్నావా? లేదు సార్. సో దెర్ ఈస్ నో ఇంటరాక్షన్ విత్ ద సరౌండింగ్స్ తో ఇంటరాక్షన్ అనేది లేదు. అయినప్పటికీ దీని ప్రెజర్ అనేది అలా మారిపోతున్నది. దీని ప్రెజర్ అనేది తగ్గిపోతున్నది, దీని ప్రెజర్ అనేది పెరిగిపోతున్నది. సో కెన్ వి సే దట్ దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం? కెన్ వి సే దట్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం? ఈక్విలిబ్రియం అంటే సార్ ఇన్ విచ్ కేస్ సార్? yes sir, ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. ఇందులో చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈక్వల్ అవుతుంది సార్. రెండు అయితే ఈక్వల్. సి ఇనిషియల్ గా మీరు ఇది ఓపెన్ చేసి చేయగానే ఈ ప్రెజర్ అనేది ఇలా డ్రాప్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనల్ గా 2 కలిసిపోయాక ప్రెజర్ అనేది 2.5 bar అనుకుందాం, ఓకేనా? సో ఇది 5 నుంచి గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గిపోయి 2.5 వచ్చేస్తుంది. ఇది 1 నుంచి పెరుగుతూ 2.5 ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఏంటి? బయట సరౌండింగ్స్ తో ఎటువంటి ఇంటరాక్షన్ లేనప్పటికీ దీని ప్రెజర్ అనేది అలా తగ్గిపోయింది. అంటే దాని స్టేట్ లో లేదు, స్టేట్ మారిపోయింది, అంతేనే కదా? అలాగే దీని స్టేట్ కూడా మారిపోయింది, ఆ ప్రెజర్ అనేది అలా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సో దట్స్ వై ఇప్పుడు అంటే 5 నుంచి 2.5 ఎలా వచ్చింది? సో 5 నుంచి 4.5, 4, 3.5, 3, 2.5 అలా వస్తుంది, అంతేనా? అలాగే ఇది 1.5, 2, 2.5 అలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇది 5 నుంచి 4.5 వచ్చింది. ఆ 4.5 దగ్గర ఉండిపోయింది అలాగా? లేదు, ఇంకా తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్
4కి వచ్చింది, అలాగే 3.5కి వచ్చింది, 3కి వచ్చింది, అలా తగ్గిపోతూ ఉంటున్నది. అంటే ఇది ఏ పర్టికులర్ స్టేట్ లోని మధ్యలో ఇది డిఫరెంట్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్ పాస్ అవుతున్నది ఈ గ్యాస్ అనేది. అంటే 5 నుంచి 4.5, 4, 3.5 ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్ పాస్ అవుతున్నది. అయితే ఆ స్టేట్స్ అన్ని మీరు చూసినట్టుగా అయితే ఏ స్టేట్ లోనే సిస్టమ్ ఉండట్లేదు, అలా 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 తగ్గిపోతున్నది. సో దట్స్ వై we will say that the system is not in equilibrium. The system is not in equilibrium. అదే మీరు ఇక్కడ సిస్టమ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, మీరు ఎంత సేపు చూసినప్పటికీ దాని ప్రెజర్ 2 బార్ ఉంటుంది, వాల్యూమ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది, టెంపరేచర్ అంతే ఉంటుంది. assume that it is perfectly sealed. So here we will say that this is in equilibrium and this is non-equilibrium. అంటే ఒక సిస్టమ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ లో ఎటువంటి మార్పు లేకుండా ఉంటే దెన్ వి విల్ సే దట్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఒక సిస్టమ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ లో మార్పు వచ్చింది అనుకోండి, ఆ మార్పు ఎలాగా బయట సరౌండింగ్స్ తో సంబంధం లేకుండా మార్పు వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు వి విల్ సే దట్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ నాన్ ఈక్విలిబ్రియం ఆర్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. అర్థమవుతుంది నేను చెప్తున్నాను? రైట్. నెక్స్ట్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే అని చెప్పుకున్నాం, నాట్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే చెప్పుకున్నాం. నౌ ఒక సిస్టమ్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ లో ఉండాలి అంటే ఏ ఏ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలని ఇప్పుడు చూద్దాం. దాన్నే మనం ఇక్కడ థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటాం. మనం చెప్పుకుంటే జనరల్ ఈక్విలిబ్రియం అది. సో థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నా చూడండి. సో a system is said to be in thermodynamic equilibrium if the following conditions are satisfied. ఆ కండిషన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు రాస్తాను చూడండి. The first one is say mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium. The second one is thermal equilibrium. And the third one is chemical equilibrium. సో ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటో మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు మనం థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం గురించి, థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది అని మనం చెప్పాలంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. అంటే సిస్టమ్ మస్ట్ బి ఇన్ మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియం, the system must be in thermal equilibrium and it must be in chemical equilibrium. అలా ఈ మూడిట్లో ఉంటే then we will say that the system is in thermodynamic equilibrium. సో ఈ మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే మనం ఇప్పుడే చూసాం. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ this is the best example for mechanical equilibrium. అంటే ఏంటి, ఆ లోపల ఉన్న ప్రాపర్టీస్ లైక్ ప్రెషర్ లేదా ఫోర్స్, సిస్టమ్ పైన ఉన్న ఫోర్స్ కూడా, ఫోర్స్ అనేది మారకుండా అదే ఫోర్స్ అలా ఉండిపోయింది అనుకోండి, then we will say that the system is in mechanical equilibrium. Or if there are no unbalanced forces in the system, ఇవాళ ఎవరు చెప్పారు అంటే పైనుంచి ఎంత ఫోర్స్ ఉన్నాయో కింద నుంచి కూడా అంతే ఫోర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ సిస్టమ్, then we will say that it is in mechanical equilibrium. So that is mechanical equilibrium. Now coming on to the thermal equilibrium. ఈ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం గురించి చెప్పాలంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. లెట్ మీ టేక్ సమ్ వాటర్ హియర్. సో ఇక్కడ నేను వాటర్ తీసుకున్నాను. వాట్ ఇస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్? సే అట్మాస్ఫియరిక్ టెంపరేచర్ అయితే ఇట్ ఈస్ 37 degrees Celsius. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ వేసాను ఈ వాటర్ లోనే, కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ వేసాను. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఐస్ క్యూబ్? 0 సార్. Exactly, it is 0 degrees Celsius. Now if you observe the water, ఇనిషియల్ గా ఐస్ క్యూబ్ అయినంత వరకు ఇది 37 degrees దగ్గర ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ drop some ice cubes into this water, then what happens to the temperature of this water? Decrease. Definitely it will decrease. అంతేనా? సో ఇది ఏ స్టేట్ లో అయితే ఉందో ఆ స్టేట్ మారిపోతుంది. సో ద టెంపరేచర్ విల్ డిక్రీజ్. సో ఆ టెంపరేచర్ ఎలా డిక్రీజ్ అవుతున్నది? మీరు ఐస్ క్యూబ్ ఒకసారి వేసి మూత పెట్టేయండి చాలు, బయట సరౌండింగ్స్ తో సంబంధం లేకపోయినా ఇది 37 నుంచి 36 కి వస్తుంది, గ్రాడ్యువల్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది, అలా గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. 36 మళ్ళీ 35 వస్తుంది, 35 వచ్చి ఉండిపోదు, 34 వస్తుంది. సో ఆ రకంగా అలా టెంపరేచర్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది, అంతేనా? సో హియర్
we will say that the system is not in thermal equilibrium. Here we will say that the system is not in thermal equilibrium. ఎందుకంటే టెంపరేచర్ ఖచ్చితంగా అలా చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది. వెల్, సో కాసేపటికి ఏమవుతుందంటే ఏదో ఒక ఇది 0, ఇది 37. సో రెండు కలిసి ఫైనల్ గా ఒక 20 degrees దగ్గర వాటర్ అనేది సెటిల్ అయిపోతుంది. 20 degrees దగ్గర సెటిల్ అయిపోతుంది. సో ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది? assume that if it is well insulated, ఇది బాగా మన ఇన్సులేషన్ చేసాం అనుకోండి, అది ఇంకా 20 degrees దగ్గర అలా ఉండిపోతుంది. మరి ఇంకా టెంపరేచర్ అనేది పెరగడం కానీ తగ్గడం కానీ జరగదు. దెన్ we will say that yes sir system is in thermal equilibrium. అంటే టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే సింపుల్ గా టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, వెల్, సో మీరు ఇన్సులేషన్ లేకుండా బెటర్ అనుకోండి. సే మీరు ఒక 100 degrees దగ్గర వాటర్ మరిగించి వాటర్ అలా వదిలేశారు. సో ఇనిషియల్లీ ఇట్ ఈస్ అట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 100 degrees సెంటిగ్రేడ్. దీన్ని మీరు అలా వదిలేశారు అనుకోండి, అది థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉంటుందా ఉండదా? ఉండదు సార్. ఉండదు. ఎందుకంటే బయట టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది. అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ మారిపోతుంది సార్, రూమ్ బయట టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై ఏంటంటే దాని టెంపరేచర్ అలా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. తగ్గిపోయి ఫైనల్ గా రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటే అంతకు వచ్చేస్తుంది. సో వన్స్ అది మనకి 37 degrees వచ్చిందని అంటే అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియం, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. అలాగే కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే లోపల నేను ఏదైనా ఒక కంటెంట్ తీసుకున్నాను, వెదర్ ఇట్ ఇస్ అ సాలిడ్ ఆర్ వాటర్ ఇట్ మేబీ. సో దాని యొక్క కెమికల్ కాంపోజిషన్ లో ఏమైనా చేంజ్ లేకుండా ఉంటే దెన్ we will say that particular system is in chemical equilibrium. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లోపల నేను కోల్ తీసుకున్నాను. కోల్ అంటే బొగ్గు తీసుకుని అంటించేసి ఏమవుతుంది? కోల్ని మీరు అలా ఎంతసేపు పెట్టించినా కోల్ అలాగే ఉంటుంది, అంతేనా? సో దాని యొక్క కెమికల్ కాంపోజిషన్ అంటే లోపల ఉన్న కార్బన్ లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. బట్ మీరు దాన్ని అంటించితే ఏమవుతుంది? కోల్ బర్న్ అయిపోతుంది. బర్న్ అయిపోతే కార్బన్ అలాగే ఉంటుందా? లేదు సార్. కార్బన్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కింద మారిపోతుంది, అంతేనా? సో దాని కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం లో చేంజ్ వచ్చిందా లేదా? దాని కెమికల్ కాంపోజిషన్ లో చేంజ్ వచ్చిందా లేదా? వచ్చింది. సో ఎప్పుడైతే దాని కెమికల్ కాంపోజిషన్ లో చేంజ్ వచ్చిందో దెన్ we will say that it is not in chemical equilibrium. సో అటువంటి చేంజ్ ఏది లేకుండా ఉంది అంటే దెన్ we will say that it is in chemical equilibrium. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో ఇలా మనం 3 రకాల ఈక్విలిబ్రియం చెప్పుకున్నాం. ఇఫ్ ఏ సిస్టమ్, మనం తీసుకున్న సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ దట్ సిస్టమ్ satisfies all these 3 conditions, అంటే if the system is in mechanical equilibrium అంటే there are no unbalanced forces, and if the system is in thermal equilibrium అంటే there is no change in temperature, and if the system is in chemical equilibrium అంటే there is no change in composition of the system, then ఈ 3 కనుక మనకు satisfy అయితే then we will say that our system is in thermodynamic equilibrium. అర్థమవుతుంది నేను చెప్తున్నాను? So this is an important short question. You can expect a short answer question from this. Explain about thermodynamic equilibrium అంటే then మీరు రాయాలి a system is said to be in thermodynamic equilibrium if it satisfies the following conditions చెప్పి ఈ 3 రాయాలి. ఈ 3 రాస్తూ కండిషన్స్ మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి, థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి, కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి కూడా మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. రైట్. వెల్, the next one. Oh my god, recording. Right. Next, reversible and irreversible process. ఏంటి మనం రాసింది పోయిందా? ఓకే, ఇక్కడ ఉంది. రైట్. సో లెట్ us take a system. ఈసారి నా సిస్టమ్ డైరెక్ట్ చూపించకుండా ఇలా గ్రాఫ్ లో చూపించేస్తున్నాను. రైట్. Assume that say this is P and this is V. Okay. Initially the system is at the state 1 and finally the system has reached to state 2. అంటే ప్రెజర్ అనేది పెరిగింది, వాల్యూమ్ అనేది ప్రెజర్ అనేది పెరిగింది, వాల్యూమ్ కూడా పెరిగింది అనుకుందాం. ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, మే నాట్ బి పాసిబుల్ ఇన్ ఎవ్రీ కేస్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే మరొక ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు, మళ్ళీ మ్యూట్ చేసుకోండి. So initially the system is at this state 1 and this is 2.
సో ఈ రకంగా స్టేట్ 1 నుంచి స్టేట్ 2 చేంజ్ అయింది. సో ఇలా చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఇంటర్మీడియట్ ప్రాసెస్, ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రాసెస్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం, అంతేనా? అవన్నీ జాయిన్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద పాత్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్, రైట్? సో ఇలా ఇవన్నీ ఇంటర్మీడియట్ ప్రాసెస్, ఇవన్నీ దాటుకుంటూ స్టేట్ 2కి వచ్చింది. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక తీసుకునే ఎగ్జాంపులే, ఇక్కడ గ్యాస్ ఉంది, దీనిపైన వెయిట్స్ అన్ని పెట్టాము. ఒక్కొక్కటి తీస్తూ ఉంటే నెమ్మదిగా పైకి వచ్చింది. అంటే మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్ అన్ని దాటుకుంటూ వచ్చింది, అంతేనా? సో ఫైనల్ గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే మళ్ళీ ఒక్కొక్క వెయిట్ ని పెడతాను. సో దిస్ ఈజ్ 1 2 3 4. సో వెయిట్ 1 తీసాను, 2 తీసాను, 3 తీసాను, 4 తీసాను, ఇది పైకి వచ్చింది ప్రశ్న. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ వెయిట్ 4 ని పెడతాను. 4 ని పెడితే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ కొంచెం క్వశ్చన్ దిగుతుంది సార్. క్వశ్చన్ దిగుతుంది అంటే ఇంతకు ముందు ఏ స్టేట్ ఏది ఉందో అదే స్టేట్ కి వస్తుంది, అంతేనా? ఇంతకు ముందు ఏ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్ లోంచి వచ్చిందో అదే ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్ కి వస్తుంది. సే దట్ ఈస్ 3 అనుకుందాం. ఇది ఏ, ఇది బి అనుకుందాం. సో దట్ ఈస్ 3. నెక్స్ట్ వెయిట్ 3 కూడా పెట్టాం. 3 పెడితే ఏమవుతుంది? ఇంకొంచెం ఇంతకు ముందు మన ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్ అంటే పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఏ స్టేట్ లో ఏదో ఉందో ఇప్పుడు అదే స్టేట్ కి వస్తుంది, అంతేనే కదా? అలాగే నెక్స్ట్ వెయిట్ 2 పెట్టాం. 2 పెడితే మరొక ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్ కి వస్తుంది 1. సో నెక్స్ట్ వెయిట్ 1 కూడా పెట్టాం. పెడితే మళ్ళీ ఏ స్టేట్ కి వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నది? పిస్టన్ ఇలా కింద నుంచి పైకి వెళ్ళేటప్పుడు అంటే స్టేట్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు, సిస్టమ్ యొక్క చేంజ్ స్టేట్ అయ్యేటప్పుడు పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఏ ప్రాసెస్ మధ్యలో ఏవైతే ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్ ఉన్నాయో కిందకి వచ్చేటప్పుడు కూడా అవే ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, అంతేనా? అంటే సిస్టమ్ స్టేట్ ఏ నుంచి స్టేట్ బి కి చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఏవైతే స్టేట్స్ నుంచి దాటుకుంటూ వచ్చిందో మళ్ళీ స్టేట్ బి నుంచి స్టేట్ ఏ కి చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు అవే స్టేట్స్ అంత లేదు మా తల్లి బాగా పాడుతుంటా ఎవడో. సరే సరే సిస్టమ్ మనకి స్టేట్ ఏ నుంచి స్టేట్ బికి వచ్చేటప్పుడు ఏవైతే ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్ దాటుకుంటూ వచ్చిందో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళేటప్పుడు అంటే మళ్ళీ స్టేట్ బి నుంచి స్టేట్ ఏకి వెళ్ళేటప్పుడు అవే ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్ దాటుకుంటూ వెళ్ళగలిగితే the system can pass through the same intermediate states through its reverse journey, then we will say that this particular process is known as a reversible process. That particular process is known as a reversible process. So a process is said to be a reversible process if the system restores to its initial state in the same path as it followed earlier. అంటే ముందు ఏ పాత్ లో అయితే వచ్చిందో అదే పాత్ లో మళ్ళీ వెళ్ళగలిగినట్లయితే then we will say that that process is a reversible process. Okay, well, so reversible process అంటే మధ్యలో ఖచ్చితంగా ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్స్ ఉంటేనే సాధ్యం అవుతుంది, మధ్యలో ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్స్ లేకపోతే సాధ్యం కాదు. So that's why we will say that our quasi static process is a reversible process. అంతే కదా, ఇది quasi static process కదా. So definitely that is a reversible process. Next, irreversible process అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూద్దాం. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఈ వెయిట్స్ అన్ని ఒకసారి తీస్తే స్ట్రైట్ గా పైకి వెళ్ళిపోతుంది, అంటే మధ్యలో నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ వస్తుంది. బట్ ఆ స్టేట్స్ అనేవి స్టేట్ ఏ నుంచి స్టేట్ బి కి వచ్చేటప్పుడు దేర్ మే బి నంబర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్స్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఉంటాయి ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్స్, అవన్నీ నాన్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్స్. మళ్ళీ మీరు వెయిట్స్ పెట్టారు అనుకోండి, అన్ని వెయిట్స్ ఒకేసారి పెట్టారు అనుకోండి, పెడితే మళ్ళీ ఖచ్చితంగా అవే ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్స్ వస్తాయని గ్యారెంటీ లేదు. మరికొన్ని స్టేట్స్ రావచ్చు, మరికొన్ని స్టేట్స్ పాస్ అయ్యి ఫైనల్ గా ఇక్కడికి వెళ్ళొచ్చు, అంతేనే కదా. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. సో దట్స్ వై when the process is changed, when the state is changed from A to B, it passes through certain number of intermediate states. But when it is again coming back to A,
ఇట్ విల్ నాట్ పాస్ త్రూ ద సేమ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్. అంటే ఇక్కడ ఏవైతే స్టేట్స్ ఉన్నాయో అవే స్టేట్స్ లో రాదు, వేరే స్టేట్స్ లో వస్తుంది. సో సచ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ Irreversible process. ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. దీనికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మళ్ళీ. మీరు ఇక్కడ విజయనగరంలో స్టార్ట్ అయ్యారు, వైజాగ్ వెళ్ళారు. సో వైజాగ్ వెళ్ళేటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ విలేజెస్ టౌన్స్ వస్తాయి. ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయనగరం నుంచి దాటగానే విక్సే తగరపల్సి వస్తుంది, ఆనందపురం, తర్వాత మధురవాడ, కొత్త వలస రాదు, రోడ్డు మీద వెళ్తే కొత్త వలస రాదు, మదిలిపాలెం వస్తుంది, ఫైనల్ గా ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ వెళ్తారు. అంతేనా? మీరు మళ్ళీ వైజాగ్ నుంచి అదే రూట్ లో వెనక్కి వచ్చారనుకోండి, సో మీకు ముందు ఏవైతే ఊర్లు తగిలాయో అవే ఊర్లు మళ్ళీ తగులుతాయా? సో దిస్ ఈజ్ ఎ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. మీరు అలా కాకుండా ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ ఈ రూట్ లో వెళ్ళారు, వయా తగరుపలస, మధురవాడ వెళ్ళి కాంప్లెక్స్కి వెళ్ళారు. రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు చిన్నగా సింహాచలం వచ్చి, సింహాచలం నుంచి పెందుర్తి, కొత్త వలస, అలమండ, విజయనగరం వచ్చారు అనుకోండి. మీరు అలా కూడా తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చారు, కానీ వచ్చిన రూట్ లోనే వచ్చారా? రిటర్న్ అయ్యారా? లేదు, వెళ్ళడం ఒక రూట్ లో వెళ్ళారు. అంటే వెళ్ళడం కొన్ని స్టేట్స్ లోంచి వెళ్ళారు, రావడం మరికొన్ని స్టేట్స్ లోంచి వచ్చారు. సో హియర్ బోత్ ద ప్రాసెస్, అంటే 1 నుంచి 2 ఒక ప్రాసెస్, 2 నుంచి మళ్ళీ 1 ఒక ప్రాసెస్, విజయనగరం నుంచి కొత్త వలస ఒక ప్రాసెస్, సారీ వైజాగ్ ఒక ప్రాసెస్, మళ్ళీ వైజాగ్ నుంచి ఇక్కడికి మరొక ప్రాసెస్. ఈ 2 ప్రాసెస్లు మనం ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటాం. అలాగే ఫస్ట్ కేసులో ఏమైంది, మనకి ఏ నుంచి బికి వచ్చింది, అదొక ప్రాసెస్. మళ్ళీ బి నుంచి ఏకి మళ్ళీ అదే రూట్ లో వెళ్ళింది, అది కూడా వేరే ప్రాసెస్, కానీ అవే స్టేట్స్ లో తెలియదు. కాబట్టి హియర్ ప్రాసెస్ ఏ టు బి దేర్ ఆర్ 2 ప్రాసెస్, మళ్ళీ బి టు ఏ 2 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, 2 రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ కూడా 2 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, ఏ టు బి ఉంది, బి టు ఏ ఉంది, మళ్ళీ 2. కాకపోతే ఈ 2 ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? నౌ టెల్ మీ, ప్రాక్టికల్ గా రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ తేగలమా, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ వస్తుందా? Irreversible. ప్రాక్టికల్ గా మనకి రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనేది సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే there are various reasons. First reason is friction. Friction is the main factor that is responsible for irreversibility. Irreversibility అంటే irreversible process. కారణం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రిక్షన్. దాని వల్ల మనకి మళ్ళీ అది రాదు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ reversible and irreversible process. Okay, next, the last topic of this session is cycle. So what is meant by cycle? Cycle ante enti? It can. Here the cycle can be defined as when the system undergoes through a sequence of processes. When the system undergoes through a sequence of processes, అంటే ఫస్ట్ ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ మరొక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అవుతాయి. అలా జరుగుతున్నప్పుడు when the system is brought to its initial state, when the system is brought to its initial state, then such situation is known as a cycle. Then that sequence of process is known as a cycle. అంటే మరేం లేదు, చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఎక్కడో స్టార్ట్ అయింది మీరు. See, this is the state 1. ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్రాసెస్ జరిగింది, ప్రాసెస్ జరిగి స్టేట్ 2కి వెళ్ళింది, అంటే ఇది ఒక ప్రాసెస్. See, this is the process 1. అలాగే ఇక్కడ నుంచి మరో ప్రాసెస్ జరిగి స్టేట్ 3కి వెళ్ళింది. See, this is process 2 అనుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మరొక ప్రాసెస్ జరిగింది, స్టేట్ 4. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మరో ప్రాసెస్ జరిగి, సారీ స్టేట్ 4 కదా, దిస్ ఇస్ P3, ప్రాసెస్ 3. మరో ప్రాసెస్ జరిగి మళ్ళీ స్టేట్ 1కి వచ్చింది అనుకోండి. అప్పుడు ఏమైంది, హియర్ ద సిస్టమ్ ఇనిషియల్లీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ప్రాసెస్ P1 అనే ప్రాసెస్ జరిగింది, P2 అనే ప్రాసెస్ జరిగింది, P4 అనే ప్రాసెస్ జరిగింది, ఫైనల్ గా P4 ప్రాసెస్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ సిస్టమ్ అనేది ఇనిషియల్ స్టేట్కి వచ్చింది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, దెన్ హియర్ ఎ సైకిల్ ఈజ్ హ్యాపెండ్. హియర్ దిస్ ఈజ్ ఎ సైకిల్. అర్థమైందా? A thermodynamic cycle is a sequence of thermodynamic process. So ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ప్రాసెస్ P1 తర్వాత ప్రాసెస్ P2 తర్వాత P3 తర్వాత P4, ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు if the system is brought to its initial state, then we will say that
this sequence of processes as a cycle. అలా కాకుండా మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, see this is process 1, process 2, సారీ P2, ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ అయిపోయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు సైకిల్ ఏందని చెప్తామా చెప్పమా? చెప్పాం సార్. ఇప్పుడు సైకిల్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే ఇనిషియల్ స్టేట్ వేరు, ఫైనల్ స్టేట్ వేరు. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ ఎన్ని స్టేట్ మధ్యలో ఎన్ని ప్రాసెస్లు జరిగినప్పటికీ ఫైనల్ గా ఇనిషియల్ స్టేట్ కి వచ్చేసింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ అన్ని ప్రాసెస్ ని కలిపి మనం ఒక సైకిల్ అని అనొచ్చు. సో ఒక సైకిల్ జరిగినప్పుడు ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉంటాయి, ఇనిషియల్ గా ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో ఫైనల్ గా కూడా అవే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇనిషియల్ స్టేట్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్ ఆర్ సేమ్. అర్థమవుతుందా ఏం చెప్తున్నాను? సో ఇన్ ఎ సైకిల్ the initial properties are same as the final properties, but in case of this case initial properties వేరే ఉంటాయి, final properties వేరే ఉంటాయి. ఎందుకంటే రెండు ఒకటే స్టేట్ కాదు, వేరే వేరే స్టేట్స్. రైట్. సి ఇప్పుడు మనం ఏం లేదు, సింపుల్ గా మీరు ఎక్కడ బయలుదేరారు, వైజాగ్ వెళ్ళారు, వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళారు, హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళారు, మళ్ళీ ఢిల్లీ నుంచి తిన్నగా ఇక్కడికి వచ్చారు అనుకోండి, విజయనగరం వచ్చారు అనుకోండి, దెన్ యు హావ్ అండర్గాన్ త్రూ ఏ సైకిల్. ఇనిషియల్ స్టేట్ కి వచ్చారు మళ్ళీ మీరు. అలా కాకుండా మీరు ఢిల్లీ నుంచి ముంబై వెళ్ళి అక్కడ ఉండిపోయారు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ సైకిల్. చెప్పమ్మా చెప్పు. ఎవరో సార్ అన్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎ సైకిల్. దెన్ ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రెండు ప్రాసెస్లు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒకటి గీస్తాను, చెప్పండి ఇది సైకిలా కాదా? స్టేట్ 1 స్టేట్ 2 వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా వచ్చింది, వచ్చేటప్పుడు ఎలా వచ్చింది. Is it a cycle or not? Sir, cycle, sir. Cycle. Cycle, sir. Now one more term is there, that is reversible cycle. Reversible cycle అంటే ఏంటి? సైకిల్ అంటే ఏంటి? It is nothing but a sequence of processes. Sequence of processes. So ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి కదా ఒక సైకిల్ లోని. ఈ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇఫ్ ఆల్ ద ప్రాసెసెస్ ఇన్ ఎ సైకిల్ ఆర్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెసెస్, అంటే ఈ ప్రాసెస్లు ఏవైతే ఉన్నాయో P1, P2, P3, P4 ఇవన్నీ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లు అయితే దెన్ ద సైకిల్ ఈస్ టర్మ్ టు బి ఎ రివర్సిబుల్ సైకిల్. అర్థమవుతుంది ఏం చెప్తున్నా? ఒకవేళ ఈ 4 ప్రాసెస్ లో ఏ ఒక్క ప్రాసెస్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రివర్సిబుల్ సైకిల్. ఒక సైకిల్ రివర్సిబుల్ సైకిల్ అవ్వాలి అంటే ఆ సైకిల్లో ఏవైతే ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయో అన్ని ప్రాసెస్లు రివర్సిబుల్ అయితేనే ఆ సైకిల్ రివర్సిబుల్ అవుతుంది. అందులో ఏ ఒక్క ప్రాసెస్ ఇర్రివర్సిబుల్ అయినా సరే సైకిల్ మొత్తం ఇర్రివర్సిబుల్ అవుతుంది, గుర్తుంచుకోండి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఎ సైకిల్ ఆర్ ఎ థర్మోడైనమిక్ సైకిల్ అని కూడా వస్తుంది. ఎ థర్మోడైనమిక్ సైకిల్. సైకిల్ అంటే మరేం లేదు, మీరు సైకిల్ తొక్కుతారు కదా, ఎలా తొక్కుతారు సైకిల్? ఒక పెడల్ ఇటు ఉంటుంది, ఒక పెడల్ ఇటు ఉంటుంది. సో ఇలా తొక్కుతారు అంతేనా? సో ఒక పెడల్ మీరు ఇనిషియల్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యారు, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా తిరిగి మళ్ళీ అదే పొజిషన్కి వస్తారు కదా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సైకిల్. అందుకే సైకిల్ అని పేరు వచ్చింది.